Good afternoon, so my name is Gaurav. So I'm going to today on the expansion of meaning of activities department. So as my colleague talked about the site encroachment in the previous presentations. So what I would like to add is the site bylaws that we will be running the 30% of the ground floor plan, and in that I was able to cover 28% of the ground floor of the site. So talking about the existing scenario of today's department block, the existing block lacks collaborating and engaging spaces. So despite being the functional, the building blocks lacks the lived architectural spaces which enhance the creativity which motivates the students. So there is no inclusive interactions among the peer groups as well as the juniors to senior. So by this problem, we can see that there is a need of an inspiring and motivating architectural spaces, functionally effective spaces, and socially interactive spaces which constitute the environment friendly design. So the solution to those problems is that simply we can do it with blending the design with the current form by incorporating interactive spaces and inspirational exhibition spaces which enhance the curiosity, imagination, and reduce the stress of the architecture students. So from my analysis, I came to do a lot of things in this one project. So first, I tried to analyze it from the peer-to-peer learning view, how the student can be learned, how the students can interact with each other and learn architecture beyond the four corners of the room. So for that, I created a pocket of spaces where the unplanned encounter of the students takes place. So and next is the student at the center of the design. The current blocks is not that student centric. So in my next extension block, so what I will do is keeping the student at the center of the design. And next one is binding the students together. How different years how the different students of different classes can be binded together by using the level and the double height spaces. So another is building spaces as memory. I want to build the spaces so that स्टुडेन्टहरुले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएसन मात्र डिग्री मात्र हैन कि त्यो बिल्डिङको स्पेसेसहरुलाई चाहिँ एउटा मेमोरीको रूपमा चाहिँ लिएर जान सकोस्. So the narrative here is used as learning without boundaries. I believe architecture can be learned a lot from seniors and from your friends as well as with your teachers. So it is architecture is learning more better in the outdoor environment, and I am trying to emphasize more on learning than teaching in this process. So I mean is more interaction means more learning. So for the overall learning environment, what I did is what I created is path and space relations. I created spaces which says that it's not clear pass by space, pass through space, or linking the open space. Pass by space. You put by side bar pass external corridor by space open pass through space. Space just this student code peer group interaction learning environment more friendly. So these are efforts given is the access is much more how we can reach to the buildings. Building blue first blue एउटा करिडोर स्पेस हो, एक भल्ट हो. यसमा भल्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लाजा भएको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग लिंक गरेको छ. सो नेक्स्ट इज द कनेक्टर्स. हाउ द कनेक्टर्सले चाहिँ अहिलेको बिल्डिङ भयो बिल्डिङ स्पेसले र पहिलाको नेक्स्ट बिल्डिङ स्पेस बन्न लागेको बिल्डिङ स्पेसलाई कसरी कनेक्ट गर्न खोजेको छ भनेर देखाउन खोजेको. यसमा मैले एक्सटर्नल स्टेयरकेस यो external staircase भयो. vertical circulation मात्र नभएको चाहिँ एउटा पनि भएको green corridor छ, त्यसमा पनि लिंक गर्न खोजेको छ. So and there is elements doing more than one thing. There are various elements that functions in a one way, but it does many more things.
Like this one is the roof of the auditorium, which acts as the hangout space. किनकि यो चाहिँ स्लोप ग्राउन्ड जेरो लेभलबाट सुरु भएको छ, बेसमेन्टमा छ हाम्रो अडिटोरियम चाहिँ। त्यसको हुनाले हामी यहाँ प्लाजाबाट चाहिँ ग्रेजुअली राइज भएर छ यो स्लोप। र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा भन्दा धेरै कुरा गर्न खोजेको भने यो ग्राउन्ड फ्लोरमा यो फुटबल ग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर भलको माथिमा सिटिङ स्पेसेस दिएको छौँ, जसले गर्दाखेरि भल मात्रै नभइकन माथि सिटिङ स्पेसेस पनि हुनुभयो। Similarly, under these outdoor spaces are like these plazas, these landscape seating areas, and here are green corridor, green alley. So form development गर्दै चाहिँ मैले यसमा चाहिँ सेक्सनबाट कसरी फर्म डेभलप गर्न सक्छ भनेर हेर्न खोजेछु। So initially I took a simple linear building block and the double height spaces were created for the design studios, and in the third step the north part of the rectangular block was sliced so that northern light could enter. So last step ma chai elevating the building and establishing connection with the outer landscape. So यसको लागि चाहिँ overall section चाहिँ यसको भयो। So यसमा सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एक्जिबिसन हल आर्ट कोरिडोर र यता आर्ट र स्कल्पचर स्टुडियो चाहिँ एउटै ग्राउन्ड फ्लोरमा लिङ्क कसरी भएको छ भनेर। So this is the final form and these are the elevations. Elevation मार्क मैले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको भर्टिकल बोल्ड लाइनलाई चाहिँ मैले आफ्नो डिजाइनमा पनि इन्कर्पोरेट गरेको छु भने त्यो होरिजोन्टल व्हाइट लाइन्सलाई चाहिँ यता एलिभेसनमा इन्कर्पोरेट गरेको छु। So talking about the master plan, यो भयो हाम्रो अहिले करेन्ट सेन्ट्रल एक्सिस भनेको यो भयो। अनि what I am going to do is the preserve the open space and establish visual connection with the outer landscape. हाम्रो मेन हट भनेको एउटा आउटर स्पेसमा लिएको थियो, त्यो भएर यसलाई चाहिँ नचलाइकन अथवा भिजुअल कनेक्सन कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ उता हाम्रो रक गार्डन अनि आनन्द निकेतनसँग भनेर गर्न खोजेको। सो आई क्रिएटेड अ हेरिटेज एक्सिस, किनकि यता हाम्रो केभ अनि समर प्यालेस, विन्टर प्यालेस, यता पुन पेभिलियन सबै यता भनेको लागि त्यता चाहिँ हेरिटेज एक्सिस नाम दिए। सो सिमिलरली प्यारल टु द्याट अहिले भएर नेक्स्ट बिल्डिङमा चाहिँ मेन एक्सिस भयो। सो मेन एक्सिसमा गाइडिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा गाइडिङ एक्सिस चाहिँ त्यो चाहिँ हटको थ्रुबाट चाहिँ पास हुने भयो गाइडिङ एक्सिस चाहिँ। सो अब यता मैले चाहिँ बेसमेन्टमा अडिटोरियम र अडिटोरियम हाल्दै, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भिजुअल कनेक्सन पनि डिस्टर्ब भएन ल्यान्डस्केपसँगको। एन्ड अब त्यो गरेपछि मसँग बाँकी भएको प्रोग्रामलाई चाहिँ एरिया भनेको तपाईँले मान्दै त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले यता सर्ट र सर्किट स्पेसेस भनेको मेन एक्सटर्नल स्टेयरकेस सबै ब्लक्सलाई कनेक्ट गरेर एउटा बिचमा कोरिडोर हालेपछि त्यो फङ्सनल पनि भयो। अनि धेरै सर्कुलेसनमा पनि धेरै स्पेसहरू युज भएन। सो दिस इज द फाइनल 3D एरिया भ्यू। सो talking about the circulation master plan, हामी यहाँनिर चाहिँ एक्जिबिसन हल भयो। एक्जिबिसनको हलको एउटा क्रिटिक स्पेस दिएको छु, जहाँ चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर कम्पिटिसनहरू भएको चाहिँ आर्किटेक्चर पिन्सहरू पोस्ट गरेर त्यहाँ क्रिटिसाइज गरेको कुराहरू भयो। सिमिलरली यता यो बिचको कोरिडोरसँग चाहिँ आर्किटेक्चर आर्ट र स्कल्पचर स्टुडियो लिङ्क गरेको छ। यो कोरिडोरसँग हाम्रो आर्ट कोरिडोर भनेर पनि लिङ्क गरेको छ। सो फर्स्ट फ्लोर प्लानमा यो भनेको चाहिँ एक्जिबिसन हलको डबल हाइट भयो, यो कोरिडोर भयो। दुईटाको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ वाइड स्पेसेस भनेर दिएको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर इन्टरेक्टिभ सँगसँगै यतापट्टिको ग्रिन स्पेस पनि युटिलाइज गर्न सक्नुभयो। सिमिलरली यतापट्टि भएको स्पेस चाहिँ यता ग्रिन एली छ, त्यो ग्रिन एलीको भ्यू हेर्दै स्टुडेन्ट र टिचर्सहरू इन्टरेक्सन गर्ने ठाउँ भयो। सो यसमा चाहिँ एक 4वटा डिजाइन स्टुडियोज राख्छु। यो डिजाइन स्टुडियोजको मुनि चाहिँ अर्को डिजाइन स्टुडियो हामीले चाहिँ वी क्यान भिजुअली कनेक्ट विथ द डिजाइन स्टुडियो बिलोइङ। यो चाहिँ अलिकति भयो बेसमेन्टमा जाने टाइपको। सो स्टेयरकेस चाहिँ हाउ द एक्सटर्नल स्टेयरकेस क्यान एक्ट एज अफर सोशल इन्टरेक्सन भन्ने चाहिँ since there is no movement restriction but the connection with the outer landscape is established here. So visual interaction and visual connection enhance the interaction and interconnection with the faculty members as well as with the students. The indoor and outer spaces are connected physically and visually at different level. यो चाहिँ ग्राउन्ड फर्स्ट फ्लोर भयो, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोरसम्म यसरी एक्सटर्नल स्टेयरकेस टोटल कनेक्ट गरेको छ। इनर पनि स्टेयरकेस छ। So this is the view from हाम्रो अहिले भएको डिपार्टमेन्ट ब्लकबाट यतापट्टि इस्टपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सटर्नल स्टेयरकेस यो भयो, मुनि अहिले पुरै एरिया भयो। सिमिलरली यो ग्रिन एरिया चाहिँ यो भयो। This is the view from the third level below the
external staircase. This is green and whatever. So अहिले तपाईले एक्जिबिसन हल भ्यू from इन्डास बाहिर एक्जिबिसन हल कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि so you can see over here typical exhibition hall हो तर माथि चाहिँ अपर भएको छ. So this is the art corridor which is exactly side मा छ त्यसको. So exhibition hall from the first floor त्यो भयो वाइफाई इन्टरेक्सन जोडियो भयो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले exhibition hall भ्यू गर्न सक्छौँ. So आर्ट कल्चर स्टुडियो फ्रेम गरेको छु यसलाई चाहिँ ग्रिन स्पेस अहिले भन्नु मैले तीनहरु आर्किटेक्चरहरू लगाएर ग्रिन स्पेस भयो. So ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्दा ग्रिन स्पेस ब्याकग्राउन्ड ग्रिन एन्ड कन्टेन्ट विच ब्रेक द सराउन्डिङ कन्टेक्स्ट टेराकोटा टाइल्स चाहिँ युज गरेको छु. शेयर गर नि स्पेस थिच्छ क्या स्पेस थिच्छ.
यसमा तल र माथि के फङ्सन छ यो प्यासेज मात्रै हो प्यासेज मात्रै हो प्यासेज मात्र नभएर रेटको अगेन्स्ट पनि प्रोटेक्ट गर्ने हो हाम्रो उबाट जाँदाखेरि अनि माथि त्यो घरको माथि चाहिँ हाम्रो तल रुरल गाउँमा छ त्यसको लागि प्लान Still gets not safe.